اهلا كوتش منصف هدي ميديا ان تي في. اولا مبروك علينا الرقم القياسي اليوم 16 انتصار متتالي، وكذلك مبروك علينا المونتاليتي اللي تبدلات سواء ديال لي جوار ولا ديال الجمهور اون جينيرال. يعني شفنا بزاف ديال البلدان من بعد تاهل المونديال كانت فرحه كبيره. باغونت هنا في المغرب من بعد النيفو اللي وصلنا ليه الحمد لله في قطر ولا كيجينا هادشي عادي نورمالمون، وهذه حاجه ايجابيه، وكذلك في التالق ديال مختلف الفئات العمريه الاخرى. انا ما عندي السؤال، بغيت منك غير رسالتك للجماهير المغربيه يعني في المغرب كامل، خصوصا ان كان قريب. شنو الرساله ديالك لهم، خصوصا ان الجماهير كتلعب دور كبير وكبير في لي كومبيتيسيون، وخاصه الكان اللي غيكونوا فيه اكيد مباريات مصيريه هنا في بلادنا. شكرا. مو الجمهور ديما كنقولها بور موا عندنا احسن جمهور في العالم. اللي داروا في قطر قلتها انا كان لو 12 هما اللي جابوا لنا الدومي فينال. بيان سور كان عندنا اون بون ايكيب، بيان سور كنا بيان اورغانيزي، بيان سور كنا باغي نديروا ليكسبلوا. حك لي حتى ناديك لو 2 3 4 voire 10% en plus باش نقدروا نوصلوا في هاد لا دومي فينال. والجمهور ملي كتشوف لي يو 20 حتى في الشيلي كيتبعوهم وكيعاونوهم، سافيت لو فاكتور اكس. واللي خصهم يعرفوا هاد الماتشات اللي طراو دوبوي لابري كان، ديك لي ماتش ديفيسيل اللي مره كنربحوا، كاينين اللي ربحنا فاسيل غيطراو في لاكان. شفنا مع لو ستاف كنا كنشوفوا تو لي سيناريو اللي دازو في لي زيكيب كي اون اورغانيزي لا كان. Déjà, on n'a pas beaucoup qui l'ont gagné chez elles. D'ailleurs, même des grandes nations comme l'Égypte, Faddar, ma reprouage. Mais le Dima, il y a eu un moment donné où تلعبت في les pénalty, تلعبت في الدقيقة الأخيرة. Parce que دخلنا في الدار ما غاديش تخرج من المغرب، عندنا جمهور، عندنا لي ستاد، عندنا اللعابة. Ça n'existe pas dans le football. Ça n'existe pas. Il va y avoir des scénarios qui vont être difficiles. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tous les joueurs. بحال اللي قلت اللي كيدخل اللي كيخرج الجمهور. بحال اللي دار واحد مرة à un moment donné c'était impressionnant ملي ils ont poussé. Donc voilà. هادشي اللي غيعاوننا باش نديوها. وإن شاء الله ensemble نحطيو اللي علينا. C'est le plus important. Pas avoir de regrets. Bien préparer cette CAN ensemble. Prendre du plaisir à organiser bien sûr cette CAN et à gagner des matchs ensemble. Et انا c'est pas que je suis sûr à 100% que اللي غيكونوا مورانا à 200%. انا اي واحد اللي كنتلاقى في المغرب كيحلم نجيبوها، مي بالهضره ولا بشي حاجه اخرى ما غاديش نجيبوها. غتبقى في التيران في لي تريبون ونجيبوها انصامبل ان شاء الله اي ندخلوا في ليستوار. ميكرو. مساء الخير سي وليد، حميد الزموري من الاداره الوطنيه. سؤال مباشر، بعد كاس العالم 2022 لا زال وليد الركراكي والمنتخب يبحث عن ثنائيه قاره في الدفاع. لان دائما تلقاو مثلا اقرد مع ماسينا، اقرد مع لاعبين اخر. واش هذا ماشي مشكل بالنسبه لوليد الركراكي قبل المونديال الافريقي كاس افريقيا؟ Avec les absents, c'est ça. Ouais, l'axe central, tu as essayé plusieurs duos. المشكل اللي عندي ماشي غير في لو ديو ديفونسيف. المشكل دابا صافي دوبوي يمكن مارس اللي ديما عندنا دي زابسون اللي ما كتخليناش نلعبوا مع لوساتور ديالنا. شفنا باغ اكزومبل سور الماتش اليوم عندنا ماسينا il a un petit début de pubalgie كان خصنا نجيريو. ياميك il a aussi un petit problème d'adducteur. Abkar جا بليسا dès le premier jour d'entraînement. ما لعبناش مع مزراوي depuis mars. Donc ملي ان شاء الله ولا il est en forme et il vient au mois de novembre, ça fera 8 mois l'Imagesh. Amrabat était blessé puis suspendu, Ounahi blessé. Donc ديما كنفتشوا على لوساتور باش نلعبوا بديك ال11 اللي كنا بغينا. يمكن c'était très bien aussi باش نشوفوا ملي quand même ملي عندك لوساتور c'est une équipe différente. Depuis juin on n'avait pas joué ni avec Brahim ni avec Abdé ni avec Naïef ni avec Mazraoui. Donc ديما كنبدلوا الفرقه. Donc l'ossature ديما اي ماتش ملي كيجيو خصنا نبنيو un nouveau 11 de départ. Donc ماشي غير l'axe, mais l'axe bien sûr que c'est un axe où j'ai une inquiétude, mais l'inquiétude première ديما كنقولها هي نايف أقر. Parce que ولا ما عندناش نايف ça veut dire que on a un de nos meilleurs joueurs dans l'axe اللي ما غاديش يكون, et on n'aura pas beaucoup travaillé avec une haute paire centrale. Mais c'est le problème de bzef de les sélections. On va pas se plaindre, on s'adapte. Les mouhim il y a les كيدخلوا كيديروا الخدمه et voilà. Mais c'est un axe qui est inquiétant si on n'a pas Naïef. مساء الخير، احمد البوحساني موقع الدار. اولا وليد هنيئا لكم وللمغارب كامل بالانتصار 16 على التوالي. كذلك اسمحوا لي اننا نقول المنتخب الاي 20 ونقول لهم احنا كاملين معكم غدا ان شاء الله
بوغ الي او فينال. ميساج يعني اسم الزملاء كاملين نتمنوا انهم ينتصروا. وليد بالنسبه لليوم المدرب نتاع الكونغو قال كما البحرين انهم سعداء خسروا غير بواحد مع المغرب، يعني الناس ولات كتفرح حيت كتخسر معنا غير بواحد، ولكن نفس الاشكال اللي شفناه هو اننا كنضيعوا الفرص وما كنقدوش نماركيو بزاف امام اللي يعني لا. السؤال الثاني في هذا الاطار يعني وليد Une واش question, s'il vous plaît, une question par لا، journaliste. مازال ما يلا جاش سلمي، السؤال. ولكن la prochaine, une Oui. question par personne. تفضل مازال ما تفضل طرحتش السؤال. تفضل. وبالتالي هاد يعني لي زادفيرسير اللي كيديروا هاد لي ديفونس، واش وليد اليوم عنده واحد يعني القراءه كامله باش، لان لا كان ما بقى لها والو. مساله اخرى هي المستوى نتاع ابراهيم دياز، يطرح مجموعه نتاع التساؤلات في نظرك وليد، علاش مازال ما شفناش ابراهيم بالمستوى اللي خاصنا نشوفوا به ابراهيم، واللي الامل المغاربه كان تعلق انه يكون نجم اللي يعطينا لا ديفيرونس. واش عنده مشكل بسيشيك او شيء اخر؟ شكرا. Oui, ما بقينا والو بالحق. ولا سولتيني comment bien préparer une CAN. Déjà il faut être optimiste, il faut être aussi positif. و احنا لو جروب شفتوه كيفاش كيفرحوا مور ماتش، كيفاش ملي كنربحوا كيفاش كيفرحوا كيتجمعوا. سمعنا ملي كنا في كونسنطاسيون تقلقوا الدراري قالوا كيفاش فرحانين ملي ماركاو ضد البحرين. ما فهموش الدراري احنا كنلعبوا على المغرب، ملي كنربحوا واخا بواحد واخا باربعه ولا واخا بخمسه اللي خصنا نربحوا باش نفرحوا الجمهور ديالنا. دونك خصنا ديناميك بوزيتيف، خصنا الناس يفهموا ملي الكره تبدلت، ملي الكره ماشي سهله. فين وصلنا دابا؟ On a changé de statut. Hébreu la Merouchnes, depuis 2022, il y a eu un changement. Même dans la tête des jeunes, surtout les U20, surtout les U17. Quand tu vois l'équipe de U20 qui fait Katlaeb, avec moins de possession, mais avec une agressivité, avec des transitions, où Kamlin Daba a le respect d'Yel Alem. Aujourd'hui, on est 11e FIFA. On a 16 victoires consécutives. Où la Kunti Dirti décroît. Hey Maghrebi, قبل ما توصل لكان شنو بغيتي ولا قلتي on va gagner 16 matchs de suite. Ou avec les catégories de jeunes radines, où tu es 11e FIFA, ou avec une équipe à fort potentiel pour l'avenir, Camille rigolait que bravo. Moi j'ai un souci, c'est l'environnement un peu qu'on ressent nous, parce que c'est les joueurs qui viennent se plaindre, entre ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, c'est extraordinaire ce que vous faites, comment vous travaillez, qu'est-ce qui se passe. Depuis la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Vous avez une belle équipe, vous enchaînez les victoires. Plus on gagne et plus les gens ils sont inquiets. Alors peut-être que le football a changé au Maroc et je suis très content. Maintenant, tout le monde est ambitieux. Et moi, j'ai toujours voulu ça. Donc c'est bien qu'il y ait de la critique, c'est bien qu'il y ait de la pression sur ces joueurs. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a une CAN à domicile et que si on fait pas l'union sacrée, va être difficile cette CAN. Parce que c'est pas que les joueurs qui vont la gagner. Et c'est pas que Regragui qui va la gagner. Je vous l'ai déjà dit, on va la gagner ensemble. Donc à un moment donné, il faut repartir sur de bonnes bases. Il faut revenir un peu où on était, où on est aujourd'hui et où on veut aller. Ensemble. Et si on fait ça, et on aura une très belle CAN à domicile et on fera une grande performance, Inch'Allah. En tout cas, les joueurs, ils sont très motivés. Et ils étaient motivés de rentrer dans l'histoire. Le vestiaire, il n'y a personne qui va vous le retirer. Et ils vont pouvoir... J'espère pas au Maroc, hein, parce que sinon ce serait grave. Je pense qu'à l'étranger, ils vont dire ils ont joué personne, mais c'est nous qui sommes recordman aujourd'hui. Aujourd'hui, on a passé l'Espagne, l'Allemagne, et c'est le Maroc qu'on a mis sur le toit du monde sur un record mondial. Donc pour ça, il faut féliciter les joueurs. Comme j'ai dit, je leur dis bravo à vous, parce que maintenant vous savez gagner et vous avez envie de gagner. Et le public, j'ai envie de lui dire aussi merci, parce que maintenant le public, même un ta'adoul, donc ça veut dire qu'on a évolué. Bravo à l'ICOM ou bravo à l'Aaba. Ibrahim, c'est une très bonne question. Bien sûr que quand نستناو كتر منه انا الاول وكيعرفها et بحال قلت له il va falloir qu'il nous donne plus parce qu'on attend beaucoup plus de lui. Il faut que dans son club aussi il performe plus et il faut qu'il gagne plus de temps de jeu parce que le côté physique surtout en Afrique mouhim. Donc voilà, on est en train de mettre en place des choses mal Real Madrid باش تساوي يوصل en grande forme pour la Coupe d'Afrique هادشي كايننا, mais il a notre confiance, c'est un joueur de talent qui peut faire la différence à tout moment. خصو يزيد من عنده, حنا نعاونوه حتى حنا. Et je pense que voilà, c'est un joueur aussi de compétition où je pense qu'il répondra présent ملي غنحتاجو. Bonjour à tous, Soumaïma Rafi, le 360.
Félicitations, monsieur le sélectionneur national, pour le record de victoires d'affilée. Avec ces performances, vous avez forcément été approché par de grandes nations, donc vous avez témoigné votre ambition d'affronter une grande équipe. Est-ce qu'on peut avoir par exemple une shortlist? Est-ce qu'il y a eu des propositions pour affronter les Lions de l'Atlas? Non, nous, notre objectif, on veut jouer l'Argentine. C'est vrai, on en pour parler, mais c'est compliqué. Donc peut-être que ça se fera pas. Après, voilà, les équipes africaines, pareil, comme je vous l'ai dit, on a des demandes. Après, ça dépend pas de nous. Donc on va s'adapter cette semaine pour voir quelle équipe a envie de nous affronter. La priorité, c'était d'abord l'Argentine. Dans les 2-3 jours, on aura une réponse. Si on a l'Argentine, ce sera le gros match et on verra une équipe, pourquoi pas africaine, ou peut-être asiatique aussi, puisque ça peut aussi nous donner un autre style de jeu pour changer un peu de ces matchs-là. Mais voilà, on attend et ça dépend pas que de nous. En tout cas, on veut jouer une grande nation. Merci coach. الله يخليكم les téléphones ممنوعين نذكرها مرة أخرى. الاسم والمنبر donc nom et le média que vous représentez s'il vous plaît. Merci. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour la victoire, très belle réaction à la mi-temps. Et félicitations aussi pour le record. La dernière fois, tu as dit c'était le record des joueurs. C'est le record des joueurs, de Regragui, tous les Marocains, donc félicitations. Aujourd'hui, je vais pas parler tactique, pour changer un petit peu, mais je vais me projeter sur les dates FIFA de novembre et de la CAN. Je sais qu'une de tes caractéristiques, c'est d'incorporer des jeunes joueurs. On a vu Himoud à l'époque de l'Ouidad, Bilal Khnos au Qatar. Est-ce que Baouf peut être un joueur que tu peux incorporer dans le groupe, titulaire ou pas sur le groupe? Et ma deuxième question, j'imagine que tu dois avoir de très bonnes relations avec Luis Enrique, le coach parisien, même si tu l'as éliminé en Coupe du Monde. Est-ce que tu t'es déjà assis avec lui ou tu penses t'asseoir avec lui pour te dire, voilà, notre joueur joue 90 minutes toute la saison, il a joué les JO, il a joué la Coupe du Monde, pour bien le gérer à deux, et pour qu'il se blesse pas, et pour qu'il soit enfin pour la CAN et pour les phases finales de la Champions League, se dire, voilà, on peut le gérer. Dernière question, est-ce qu'on va jouer contre l'Argentine en novembre? Merci. Une question s'il vous plaît باش نمشيو باش نبقاو غاديين باش كلشي الاخوان الله يخليكم يستافدوا من هذه لا كونفيرونس. La première concernant Baouf, قلت مرة أخرى que la porte elle était ouverte à tout le monde. Maintenant, je suis pas là pour faire des tests à un mois de la CAN. Et après, il y a une grosse différence entre jouer une compétition U20 et jouer une CAN à domicile, et surtout au poste de défenseur central. Voilà, il faut beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui joue en deuxième division hollandaise, qui a du talent, qui a une marge de progression. Limazel Khso, il prouvait le club d'Yellow, ou bien sûr que c'est quelqu'un qu'on suit, mais aujourd'hui, ce serait mentir de te dire qu'on attend Baouf pour jouer. Après, à l'arrivée, défensivement, si tu veux me parler défensivement, aujourd'hui encore, on n'a pas pris de but, on n'a pas eu une occasion contre nous. Je pense pas que c'est une situation où on a des problèmes aujourd'hui. Mais d'ici là, tout peut se passer, mais pas que pour Baouf, parce que tu cites Baouf, mais tous les joueurs des U20, il y a des joueurs de qualité, surtout le petit Zaberi, le petit Mahama, le petit Jessim, qui était déjà dans la présélection avant qu'il fasse la Coupe du Monde. C'est des joueurs qu'on suit. Mais après, par exemple, tu peux t'en rendre compte aujourd'hui avec nos matchs. Déjà, nos jeunes joueurs qu'on a incorporés il y a longtemps, ils ont encore du travail pour s'imposer en équipe nationale. Soit des Abdé, des Ben Seguir, des Akhoumash, Igamen, par exemple, aujourd'hui. Ce que je dis, la sélection, c'est pas pareil. La A, quand tu portes le maillot, il faut être costaud. Donc voilà, il faut pas les brûler non plus les jeunes. Il faut les ramener comme on a fait avec beaucoup pour préparer l'avenir. Après, peut-être que ça peut être une surprise pour être dans un groupe pour gagner une compétition. Hakimi, on le gère depuis, on a de très bonnes relations avec le PSG, c'est vrai. Donc à chaque fois, on a eu toujours des bons accords par rapport au JO, où on a réussi à trouver un accord par rapport au temps de jeu. Quand j'ai fait souffler Achraf, là, comme j'ai dit à Achraf, là c'était le moment de jouer 2 matchs consécutifs aussi avec nous parce qu'on prépare une CAN. Mais voilà, après nous il est pas sous contrat avec nous, hein. Le PSG c'est eux la priorité, c'est eux qui vont savoir, mais ils savent aussi que avec tous les matchs qu'il a fait, il va falloir faire attention, mais il le gère très bien. Quand il faut le faire souffler, ils le font souffler. Mais nous après on n'a pas notre mot à dire pour dire il peut jouer ou pas jouer. La troisième c'était ? On n'a pas d'informations pour le moment. Il nous reste encore 4-5 jours pour décider des adversaires. On veut un gros adversaire. Mais comme je vous ai dit, ça dépend pas que de nous. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un gros adversaire parce qu'on n'aura pas affaire au même match qu'aujourd'hui. Très bien.
تفضل. السلام عليكم، عادل الرحموني، إذاعة ميدينا اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، ربما ولات عندك فكرة على أن أغلب المنتخبات اللي غنواجههم في كأس إفريقيا غادي يلعبوا بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب ديال لا ديفونس، ولكن كاين بعض المنتخبات اللي قدوا يخليوا المنتخب الوطني بهذه الطريقة هذه، ولكن عندهم مهاجمين اللي ممكن يباغتونا لا قدر الله ونوليو كنبحثوا على الهدف ديال التعادل اوليو نقلبوا على الانتصار. واش وليد الركراكي كون فكره على الطريقه والاسلوب، خاصه بقات شهرين لا كوب دافريك؟ ديما كنقول شاك ماتش سون هيستوار، اي ماتش عندها ليستوار ديالها. حنا ما كنفكروش في si on avait un adversaire avec des attaquants peut-être plus véloces qui sortent, peut-être que ce sera peut-être même plus facile pour nous, on sait pas. Il y a chaque histoire, chaque match, nous on s'adapte, à chaque match on s'adapte. ما كنخافوش من حتى شي واحد، ما كنبداوش نقولوا ولا لعبنا مع هادو عندهم هذا، حتى هما كيفكروا في هادشي. Voilà, on s'adapte. Aujourd'hui, on a des certitudes de par nos victoires, de par 3 ans de travail. On a joué des grandes nations. Quand on a joué des grandes nations, on a été au niveau. Quand on a joué des petites nations, le problème qu'on a eu, c'est à la CAN. On a perdu un match qui était important, l'ILNA. L'Imazel qui est praf ras diel bzef de Nes. Et je les comprends. Mais nous, il est derrière nous. Aujourd'hui, on est en pleine confiance et on a peur de personne. C'est ça qui est important. Très bien. Emile Mirouk, Radio Mars, bonjour. Félicitations coach pour le record. Alors, à la mi-temps, on a vu une variante sur le plan offensif, sur le plan de l'animation, avec l'entrée d'une série qui a joué en duo un peu avec Igamen, puis avec Kaby. On n'avait pas vu cette configuration très souvent. Quel était le but recherché? Est-ce que c'était le but d'avoir le maximum de joueurs devant le but, dans la surface, dans la zone, ou bien c'est de pouvoir créer une certaine incertitude par rapport à la défense adverse, qui était une défense très regroupée? Ouais, Amine, t'as vu, ils étaient à 3 derrière. Donc c'est vrai qu'on était qu'avec un attaquant, il était un peu isolé. On voulait passer vraiment par les côtés, mais ils ont vraiment bloqué vraiment la largeur. Et quand on avait des décalages, on sentait que les joueurs, même s'ils centraient, avec en plus Hamza, qui est pas vraiment un joueur de surface, qui est plus un joueur qui a besoin d'espace, donc il était un peu isolé. Donc on a perdu, bien sûr, une mi-temps à changer, mais avec la rentrée de Youssef, l'idée c'était d'avoir Hamza qui tourne autour de lui pour qu'il soit un peu plus libéré. Et Youssef, on sait que dans la surface, il peut être létal. Et après, on a changé avec Ayoub. Et c'est vrai qu'avoir 2 attaquants, surtout sur le centre d'Ashraf, ça permet de libérer un attaquant. C'est ce qui s'est passé sur le but. Mais ouais, l'idée c'était plus ça, et de trouver une variante. Peut-être qu'en Coupe d'Afrique, on aura aussi ces soucis-là. Il faudra avoir le genre d'attaquant dans la surface pour nous finir les actions. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content parce que la rentrée de Youssef, elle s'est bien passée. Donc le changement était positif. Peut-être que sur certaines équipes, peut-être qu'on débutera comme ça. Ça donne plusieurs options. Merci coach. Avec ce message donc que nous allons clore, le coach doit avoir des joueurs. Merci beaucoup pour la présence.